चित बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि माता गंगा जी परलोक गमन कर गए ने। उन्हां दियां सारियां क्रियावां नूं पूरा कीता गया ते मानो कि फिर सोग नूं त्याग दिता गया ते नौबतां वजन लगियां ने, उत्सव तरह तरह दे होण लगे ने। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा हां। उत्सव पयो शोक को त्यागे, नौबत भजन लगी जिम आगे। सोग नूं त्याग दिता गया, उत्सव होण लगे ने, नौबतां मानो के हर एक जगह दे उत्ते वजन लगी। जेत कयाए सकल सिधाए, गोयंद वाल आद समुदाए। मानो के जिन्ने भी सो करन दे वास्ते आए हुए सन, गोयंदवाल आदकां पिंडां दे विचों सारे दे सारे वापस परत गए। कित कद्योस जब बीते फेर, संगत आवत जात कनेर। किन्ने ही दिन इसे तरीके दे नाल बतीत हो गए, संगतां दा आउणा जाना कवि जी लिखते ने कि पहलां दी तरह हो गया। एक दिन पाई ब्रेद बखाना, रावर करने कौतक नाना। एक दिन बाबा बुढ़ा जी ने हथ जोड़ के सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती कीती कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, तुसीं मानो कि बहुत तरह दे आउण वाले समय दे विच कौतक करने ने। वहर किरिया अवलोक तुम्हारी, प्रमय लोक मिल निंद उचारी। तुहाडी बाहरमुखी क्रिया नूं देख के बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने कि लोकां ने भरम जाना ते बहुती ज्यादा निंदिया करनी है। हर करने बहु जंग अखारे, समो पयो प्राप्ति इस बारे। इस तो इलावा बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने कि आउण वाले समय दे विच तुसीं जंग युद्ध करने ने, अखाड़े करने ने। ये जिहड़ा समा है ना, मानो के लागे आ गए। जहां रिहायश है मुजनीत, बैठ्यो रहते एकांत सपरीत। कहंदे ने कि जिथे मेरी रहायश हमेशा हुंदी रही है, बैठ्यो रहते एकांत सपरीत, जिथे मानो कि मैं एकांत दे विच निवास करां। श्री गुरु रामदास के समय, सकल समाज सौंपियत हमें। मानो कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपने समय दे विच सानू सौंपिया होया सी सारे दा सारा समाज। तौ बास मम बीड़ मजारा, जानत सब तुम सुनियो यादारा। पर तां भी बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने कि मेरा जिहड़ा वासा सी ना, मेरा जिहड़ा निवास सी, वो भीड़ दे विच ही रहा है। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे वेले और सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे वेले
ਜਾਣਤ ਸਭ ਤੁਮ ਸੁਣਿਓ ਧਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਓ ਆਇਸ ਕਰ ਹੋ ਤਹਿ ਬਾਸਾ, ਜਰਾ ਯਦ ਕੀ ਮਮ ਤਨ ਗਰਾਸਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਵੀ ਗਰਸ ਲਿਆ। ਮਾਤ ਗੰਗ ਅਬ ਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗਿਓ, ਤਬ ਲੋ ਬੀਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਰਚਨੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਮ ਤਾਰੇ, ਹੋਏ ਅਬ ਬਿਗਣ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਸਕਲ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਬ੍ਰਿਧ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਯਥਾ ਯੋਗ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਪੀਏ ਵਹਿਰ ਰਹੰਤੇ, ਹਮਰੇ ਹਿਤ ਠਹਿਰੇ ਹਿਤਵੰਤੇ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾ ਜੋਧ ਕੋ ਪਹੁੰਚੋ ਆਈ, ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਆਇਸ ਫੁਰਮਾਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਆਇਸ ਫਰਮਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਕੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੋ ਬੰਦਨ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਖ ਸ਼ਤਰੂ ਨਿਕੰਦਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਗਇਓ ਬੀੜ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨਾ, ਇਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹਿਰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਸ਼ਕਤ ਵਿਸਾਲ ਚਹਿ ਸੋ ਕਰਹੀ, ਤਉ ਨ ਕਰੈ ਤੀਰ ਔਰ ਤਰਹੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹਣ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਉ ਕਰੈ ਧੀਰ ਔਰ ਧਰਹੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ
ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਗੱਲ। ਪਾਛੇ ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ, ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਆਏ ਇੱਕ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਤ ਅਨੇਕਣ ਕੋ ਕਲਿਆਣ, ਕਿਸ ਦੇ ਭਗਤ ਕਿਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਕਿਸ ਕੀ ਕਰੈ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ, ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦ ਜੇ ਕਰ ਉਰ ਰੂਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਆਯਦ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁ ਅਭਿਆਸੇ, ਕਰੈ ਸੁਪਟ ਗੁਰ ਪਿਖੈ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵੀਰ ਬਰ ਹੋਵਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਸਮ ਕੋ ਦੁਤੀਆ ਨਾ ਜੋਵਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਕੇ ਦਾਵ ਕਰੰਤੇ, ਧਨਖ ਨਿਠਰ ਨੌ ਟੰਕ ਖਿਚੰਤੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਠੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਰੇ ਮਹਾ ਫੁਲਾਦੀ ਤੀਖਣ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਵੇਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਭੀਖਣ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਪਰੇ ਤੀਰ ਨੇ, ਫੁਲਾਦੀ ਤਿੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌੜੇ ਫਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਪਰੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਅੰਗਲ ਚੌਰਾ ਕਰ, ਕਾਨੀ ਪੁਸ਼ਟਕਾ ਮਦ ਬੀਜ ਧਰ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੌੜਾ ਫਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਨੀਆਂ ਗੜਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖਤ ਲੋਕ ਅਦਕ ਬਿਸਮਾਵੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਅਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲਾਵੈ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤੋਂ ਅਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅਰਜਨ ਆਦਿਕ ਸਮੈ ਮਜਾਰਾ, ਸੁਣੇ ਬਲੀ ਸੇ ਕਰਤ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਰਜਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸ਼ਤਰੂ ਇਨ ਸਕੈ ਸਹਾਰੇ, ਜਥਾ ਸਰਪ ਕੋ ਫਣ ਬਿਸ ਥਾਰੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇਗਾ। ਜਥਾ ਸਰਪ ਕੋ ਫਣ ਬਿਸ ਥਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਫਣੀਅਰ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਣ ਫੈਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਫਣੀਅਰ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਛੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਕਰ ਕਰ ਤਿਆਰ ਬੇਂਦ ਰਖਵਾਵੇਂ,
ਤੁਪ ਕਣ ਹਿਤ ਗੁਲ ਕਾਂ ਢਲ ਵਾਵੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਤਕ ਜੰਗ ਸਮਗਰੀ ਬਰਤੇ ਗਣ ਆਯਦ ਕੋ ਸੰਗ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਰੂਦ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਪੈਂਦੇ ਸੰਗ ਕਰੈ ਕਬ ਕਬ ਪਹੁੰਚਤ ਕੌਲਾਂ ਕਰੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਿੱਖ ਖੁਣ ਸੈ ਕਨੇ ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਨਿੰਦਾ ਜਗ ਭਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਖੁਣਸਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਨਿੰਦਾ ਜਗ ਭਣੇ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਖ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਧੜਕ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜੰਗੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੇ, ਜਾ ਜੰਗਲੀ ਸੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਨੇਜ਼ਾ ਬਾਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੇਠਾ ਕਲਿਆਣਾ ਪਾਨਾ, ਅਮੀਆਂ ਭੁੱਲਣ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਭਾਰ ਕਰਦੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸਾਲ ਯੋਧਾ, ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ ਵਰਜਿਸ਼, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਦਾਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਮੋਈ ਛਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੰਗ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਰ ਕਣ ਸੋ ਗੁਰ ਕੋ ਬੜ ਮੇਲ, ਰਾਖੈ ਸੰਗ ਅਪਰ ਕੋ ਠੇਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਕਣ ਸੋ ਗੁਰ ਕੋ ਬੜ ਮੇਲ, ਇਸ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੁਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਰਾਖੈ ਸੰਗ ਅਪਰ ਕੋ ਠੇਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਤੁਰਕ ਸੁਤਾ ਹਰਿਆਣੀ, ਤਿਸ ਘਰ ਪ੍ਰਵਸ਼ੈ ਤਰੈ ਨਾ ਗਿਲਾਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਜੀ ਤੁਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਲਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਯਸ ਕੋਇ ਨ ਪਇਓ, ਹੋਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿਸਾਰਨ ਕੀਓ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿਸਾਰਨ ਕੀਓ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੁਭਾਵ ਔਰ ਹੀ ਰੀਤ,
ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਬਿਦ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀਵ ਗਣ ਮਾਰਨ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਯਦ ਮੈਂ ਹਿਤ ਤਾਰਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਘੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ, ਇਹਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਚੰਡੀ ਦੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਬੜੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਮਾਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਬਈ। ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੜਾ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੁੰਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁੜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ, ਚਾਹੇ ਪਹਾੜ ਉਲਟਾਲ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਿਆਣਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਦ ਪਸਰਿਓ ਜਗ ਅਪਵਾਦ, ਪੂਰਬ ਕੀ ਕਰ ਭਾਂਗ ਮੇਰੇ ਯਾਦ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਪਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਕੀ ਕਰ ਭੰਗ ਮਰਿਆਦ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨੋ ਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਦਿਸਣੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕਹੈਂ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਭੇਦ ਕੋ ਲਹੈਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਭੇਦ ਕੋ ਲਹੈਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਇਹ ਤੀਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਏ। ਹੋ ਬੇਸਿਦਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਰਮ ਭਰਮੀਆਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਵਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਰੀਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਮਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਵ ਹੋਏ, ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਮਦਾ ਏ। ਸੇਲੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ, ਮਾਲਾ ਲਾ ਤਲਵਾਰ ਸਜਾਵਦਾ ਏ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਸੁਹਾਵਦਾ ਏ। ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਡਾਵਦਾ ਏ। ਕਰਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤੁਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਿਠਾਵਦਾ ਏ। ਕਿਤੇ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੁਰਕ ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਈਂ ਮੂੰਹ ਲਾਵਦਾ ਏ। ਸਦਾ ਮਾਰ ਬਕਾਰਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ, ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਘਟ ਦਿਸਾਵਦਾ ਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਦਾ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਉਂ ਹੋਰ ਉਮਰਾਵ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਵਦਾ ਏ। ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਹੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਤਖਤ ਬਣਾਵਦਾ ਏ। ਹੈ ਫਿਰਨ ਫਿਰਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤਾ, ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਪੈਰ ਟਿਕਾਵਦਾ ਏ। ਮਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਖਰਚਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਾਈਂ ਖੁਆਵਦਾ ਏ। ਭਲਾ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਯੋਧੇ ਰੱਖਣੇ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਖਰਚ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵਧਾਵਦਾ ਏ। ਵੈਰੀ ਮੁਫਤ ਕਈ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੈਰੀ ਮੁਫਤ ਕਈ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੇਖੋ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਵਾਵਦਾ ਏ। ਲੱਛਣ ਦਿਸਦੇ ਹੈਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਪਾਦ ਉਠਾਵਦਾ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸਰ ਗਈ। ਦੀਪਤ ਤੇਜ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਕੇਰਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੈ ਹੋਏ ਕੋ ਨੇਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤੇਜ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਮੋ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਕਿਤਕ ਸਮੇਂ ਬਾਸੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਸਾਲੀ
ਰਾਮੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਢੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਪੀ ਵਿਦਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਾਲ, ਵਿਚਰਤ ਸੰਕਟ ਲਿਓ ਬੇਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ। ਕਰੇ ਸਪਰਸ਼ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਗਏ ਡਰੋਲੀ ਕੋ ਸੁਖ ਬਾਸੇ, ਸਿਮਰਤ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਰਾਸੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਤ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਰਾਸੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਘਰ ਮੈਂ, ਪਾਇਓ ਪ੍ਰਸੂਤ ਨਾਨਕੀ ਸਮੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ ਵਿਸਾਖ ਹੋ ਤੋਇਆ ਬਿਰਾਮ, ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ ਸਵਾ ਸੁਜਾਮ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ। 1669 ਸਾਲ, ਬਦੀ ਪੰਚਮੀ ਥਿਤ ਤਿਸ ਕਾਲ। 1669 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਦੀ ਪੰਚਮੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੇ ਮਾਨ ਤਾਇਨ ਤੇ ਹੋਏ, ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਹਰਖ ਸਭ ਕੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਹਰਖ ਸਭ ਕੋਏ। ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਓ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਰਖਬੇ ਹਿਤ ਜਗ ਬੀਰਜ ਹਿੰਦ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਖਬੇ ਹਿਤ ਜਗ ਬੀਰਜ ਹਿੰਦ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਸਮ ਜਗ ਭਇਓ ਨ ਕੋਏ, ਪਰ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿਓ ਜਿਨ ਜੋਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਏ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਾ ਮੰਗਲ ਦੇਵਨ ਮੈਂ ਕਨੋ, ਬਿਨ ਸਤ ਧਰਮ ਰਾਖ ਹੈ ਪਨੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਸਤ ਧਰਮ ਰਾਖ ਹੈ ਪਨੋ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਰ ਸਭ ਆਏ ਸਦਨ ਸੋ ਪੂਜਾ, ਕਰੈ ਸੋ ਤਤ ਇਸ ਸਮ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੈ ਸੋ ਤਤ ਇਨ ਸਮ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੈਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਚਰਚੈ ਫੂਲ ਚੜਾਵੇਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਰ ਕਹਿ ਹਰ ਖਾਵੇਂ। ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਘਰ। ਭਈ ਭੋਰ ਜਹ ਕਹਿ ਸੁਧ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਬਧਾਈ ਦੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਨੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ। ਮੋ ਮੰਗਲ ਬਾਦਤ ਕੇ ਬਾਜੇ, ਬੰਧਨ ਵਾਰ ਦਵਾਰਨ ਸਾਜੇ। ਬੜੇ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਧਨਵਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਧਨ ਗਨ ਦੀਨੋ, ਨਗਰ ਆਨੰਦ ਨਾਰ ਨਰ ਕੀਨੋ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਦਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ। ਬਾਂਦੇ ਢੋਲ ਨਾਗਰੀ ਸੁੰਦਰ, ਚਲ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮੰਦਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਟੋਲੇ ਬਨ ਬਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਬਸਨ ਬਿਭੂਖਣ ਧਰ ਤਾਰੇ ਆਛੇ, ਗਾਵੇਂ ਗੀਤਣ ਆਗੇ ਪਾਛੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗਾਵੇਂ ਗੀਤਨ ਆਗੇ ਪਾਛੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਕੁਲ ਕੀ ਰੀਤੀ ਕਰ ਜੋ ਲਹੀ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਵਣ ਵਧਾਈ ਕਹੀ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਸ ਕੈ ਉਪਜੈ ਬਲੀ ਉਦਾਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਉਪਜੈ ਬਲੀ ਉਦਾਰਾ, ਕਿ ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਰਣ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰੈ ਬਡੇਰੀ, ਇਹ ਨਿਰਭੈ ਜਰ ਤੁਰਕ ਔਖੇਰੀ। ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭੈ ਜਗ ਤੁਰਕ ਔਖੇਰੀ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇਣ। ਸੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇਗ ਕਰੇ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਜੰਗ ਖਪੈ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੇਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੁਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ, ਤਾਰਿਓ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਬਿਰਾਮ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਲਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਫਣ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਪੇਟ ਲੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਦ ਲਪੇਟ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਧੌਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਤੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਧਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣਤ ਨਾਨਕੀ ਹਰਖਤ ਹੋਈ, ਕਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਖ ਸੁਤ ਕੋ ਜੋਈ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਣ ਮੰਗਲ ਭਏ, ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਿਪਜਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਔਰ 6ਵੀਂ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਨ ਵਿਸਾਲ ਦਿਜ, ਅਰ ਦੀਨਨ ਕੋ ਦੇਤ। ਦਾਰਦ ਰਹਿਓ ਨ ਪੁਰ ਬਿਖੈ, ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲੇਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਦ ਪੁੱਤ ਚਿਲਤ ਗੁਰੂ ਦਿਖ ਰਾਮੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਆਦ ਪੁੱਤ ਅਲੌਕਿਕ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਹਿਰ ਕਿਰਿਆ ਪਿਖ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ, ਬੇਮਰਿਆਦ ਸਕਲ ਇਹ ਤਰੈ। ਪਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਮਰਿਆਦ ਸਕਲ ਇਹ ਤਰੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਮਰਿਆਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖ ਵਸ਼ੇਖ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਤਰੀ ਜਿਤ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕਹੈ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਚਿਤ ਲਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਚਿਤ ਲਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਤਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਸ਼ਕਤ ਉਦਾਰਾ। ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਸ਼ਕਤ ਉਦਾਰਾ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਣ ਸੋ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਣ ਦੋਖਣ ਤੇ ਲਿਪੈ ਨਾ ਕੈਸੇ, ਕਮਲ ਦਲਨ ਪਰ ਜਲ ਕੰਨ ਜੈਸੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਲ ਦਲਨ ਪਰ ਜਲ ਨਲ ਕੰਨ ਕੈਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਈਏ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਦੋਖਣ ਤੇ ਲਿਪੈ ਨਾ ਕੈਸੇ, ਨਾ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਔਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਕੀ ਮਤ ਅਲਪ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੋ ਦੁਖਣ ਕਲਪ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੋ ਦੁਖਣ ਕਲਪ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਬਿਨਾ ਤਲਵਾਰ ਟਿਕਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਦੇਖੋ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੋ ਮਿਟ ਗਏ ਧਰਮ ਚਬਦੇ, ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਹੋਂਵਦੇ ਖੰਭ ਦੋਵੇਂ, ਫਿਰੇ ਉੱਡਦਾ ਨਾਲ ਬਹਾਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਫੇਰ ਨਾ ਉੱਡ ਸਕੇ, ਡਿੱਗ ਮਰ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਤੇ ਯੋਗ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਧਾਰ ਦੇਖੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਅਸਥਿਰ ਸਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸਕਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋੜੀ, ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਹਠ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵੈਰਾਗ ਧੀਰਜ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਰਖਣੇ ਹਾਰ ਦੇਖੋ। ਤਦ ਬੀਰਤਾ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪਈ, ਬਿਖੜੀ ਚਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਭਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੈਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਈ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੱਖ ਹੰਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਸਖਤੀ, ਸਿੱਖ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਹਾਰ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਚੰਦੂ, ਦੇਂਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਖੋ। ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਦੀ ਬਿਨਾ ਹੀਲੇ, ਉਵੇਂ ਛਾਏ ਜਾਂਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਇਉਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਤਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਚਨਾ ਹੋਰ ਰਚੀ ਬਿਨਾ ਬਾਰ ਦੇਖੋ। ਸਹਿਮਾਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤਾਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਧਰਮ ਟਿਕਾਓ ਔਖਾ, ਫੜੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਥਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇਖੋ। ਫੇਰ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੜੀ ਢਾਰ ਦੇਖੋ। ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਰਤਾ ਭਰੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਗ ਸੰਭਾਰ ਦੇਖੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਹੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੰਗੀ ਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਭਾਸੀ, ਪਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਦਰਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਮੁਰਦੇ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਡਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਰ ਦੇਖੋ। ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਮੂਲੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਬੀਰਤਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ। ਸਿੱਖੀ ਖੇਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਖੋ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾੜ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ।
ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हियै परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही